భాస్కర్స్ ఏరియా యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఏపీడిఎస్సి 2024కు సంబంధించి మరి రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు అయినటువంటి మోడల్ స్కూల్స్ మరియు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్, ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, ఇటువంటి స్కూల్స్ లో టీజీటీ, పీజీటీ ప్రిన్సిపల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపీడిఎస్సి 2024 నోటిఫికేషన్ లో మరి దాని ద్వారా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తున్న విషయం మనందరికి కూడా తెలిసిందే. మరి మామూలుగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఉన్నటువంటి పోస్టులకైతే సపరేట్ గా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది ఉండదు. కానీ మరి టీజీటీ, పీజీటీ ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకైతే ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది సపరేట్ గా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి మనం ఆల్రెడీ టీజీటీకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ లో ఏమేమి అడుగుతారు అనే సిలబస్ కు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మీకు అందించడం జరిగింది. మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏపీడిఎస్సి 2024కు సంబంధించి పీజీటీలకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ సిలబస్ ఏముంటుంది అనే విషయాన్ని మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. మరి టీజీటీకి అయితే 10వ తరగతి లెవెల్లో ఇంగ్లీష్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం పీజీటీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి పీజీటీలకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మరి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టీజీటీలకు 10వ తరగతి స్థాయిలో అయితే పీజీటీలకు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో పరీక్ష ఉంటుంది. మరి ఈ పరీక్ష మొత్తం మరి 100 మార్కులకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ 100 మార్కులకు నిర్వహించినటువంటి ఈ పరీక్షలో మరి ఓసీ అభ్యర్థులు, ఓసీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 60 మార్కులు రావాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వారికి 50 మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై అయినట్టుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు పీజీటీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కు సంబంధించిన సిలబస్ ను ఒకసారి మనం చూద్దాం. మరి ఇక్కడ మనం ఏరియా, లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటూ సిలబస్ ను చూస్తూ ఉన్నాం. మొదటగా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్, అడ్జెక్టివ్స్, అడ్వర్బ్స్, కంజంక్షన్స్, ఇంటర్జెక్షన్స్, టైప్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఫస్ట్ టాపిక్ అయితే, తర్వాత సినోనిమ్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ షేడ్స్ ఆఫ్ మీనింగ్, antonyms, identification, antonyms in a context, homophones, identification and usage, homonyms, identification and usage, hypernyms and hyponyms, identification and usage, spelling, one word substitutions referring to person or profession, places, collections, phrasal verbs, identification of meaning and usage, idiomatic expressions, identification, usage, proverbs, word formation, suffix, prefix and other forms, short forms, full forms, common short forms, full forms, abbreviations, full forms, common abbreviations, full forms, word collocations, foreign phrases used in English, standard and common foreign phrases used in English, helping verbs, form, function and contractions, modal auxiliaries, ordinary verbs, ivi kuda form, function and contractions, articles, usage of articles including omissions, preposition, simple compound prepositions including prepositions following certain words and prepositional phrases, clauses, main clause, subordinate clause, adjectival clause, noun clause, adverbial clause, relative clauses, finite and non-finite clauses, sentence structures, degrees of comparison, form, function, construction, transformation, language functions with social norms, formal and informal, question tags, imperatives and statements with semi-negatives and indefinite subjects, types of sentences, sentence improvement, direct speech and indirect speech, statements, questions, imperatives and exclamatory sentences, active voice and passive voice, tenses, uses of tenses and framing including if conditions, type 1, 2 and 3, agreement between subject and verb, word order in a phrase or a sentence, linkers, transformation of sentences, simple, compound and complex sentences, common errors based on all vocabulary and grammar topics, punctuation and capitalization, use of capital letters, comma, full stop, question mark, exclamation mark and invented commas, writing of discourses, letter writing, news report, diary entry, conversion, description, diary entry, biographical, sketch, story, script for a speech, dictionary skills, రీడింగ్ కంప్రెన్షన్, ప్రోజ్, జనరల్. మరి ఈ టాపిక్స్ మీద మరి పీజీటీలకు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ లో మరి ఈ టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది. ముందుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పీజీటీకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, టీజీటీకి 10వ తరగతి స్థాయిలో ప్రశ్నలు అనేవి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ లో రావడం జరుగుతుంది. ఇది మరి ఏపీడిఎస్సి పీజీటీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్.
ఇటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని భాస్కర్స్ ఏరియా మీకు అందిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ సమాచారం మీరు మిస్ కాకుండా పొందడానికి మన భాస్కర్స్ ఏరియా యూట్యూబ్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.